नमस्कार सत श्री अकाल पंजाब वायर न्यूज़ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨ ਗੁਸਾਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ किसान ने उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि ये जोड़े ऑर्डीनेंस ने ये खेती ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ बहुत ही चर्चित प्रसिद्ध वकील एडवोकेट संदीप गोरसी। गोरसी साहब, पंजाब वायर न्यूज़ ते तुहाडा स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। गोरसी साहब, किसान लगातार धरने दे रहे ने, काफ़ी सियासत जिहड़ी है इस मुद्दे ते हुई है। केंद्र सरकार वालों 3 ऑर्डीनेंस लिआंदे गए ने। पहलों जे अकाली दल श्रोमणी अकाली दल की गल की जाए वो यह कह रहे थे कि ये बहुत फायदे ने किसानों नूं, इहदे नाल किसानां दी जिहड़ी आमदन है और दुगनी तो तिगनी हो जाएगी, जिस तरह केंद्र सरकार ने दावा किया सी। लेकिन बाद चो हरसिमरत कौर बादल वो इस्तीफा दे देते हैं। सियासत काफ़ी हो रही है। सियासत तो हट के जो गल की जाए, किसान जिहड़ा वो परेशान है। वो हर बार यह कहता कि MSP च धोखा किया जाता साडे नाल, कई तरह के जिहड़े चाहे डीजल के रेट होण वो वध जांदे, खेती जिहड़ी लाहेवंद किता नहीं रहा। लेकिन ये जिहड़े ऑर्डीनेंस ने, आखिर यह ऑर्डीनेंस का की फायदा है, किसानों को की नुकसान है? पहला तो जी मैं तुहानू ऑर्डीनेंस और बिल दे विच थोड़ा जिहा फर्क दसना चाहना। तुसीं गल कीती कि ऑर्डीनेंस सीगा ते वो पार्लीमेंट दे विच लोक सभा च पास हो गया, राज्य सभा च उहदी चर्चा हो रही है। ऑर्डीनेंस नहीं, उत्थे बिल हुंदा है। ऑर्डीनेंस वो हुंदा जिहदे विच डायरैक्ट राष्ट्रपति जदों पार्लीमेंट सैशन नहीं हुंदा ते राष्ट्रपति कोल पावर हुंदी है कदों कोई सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, कोई मिनिस्ट्री चाहे, वो अपनी एक ऑर्डीनेंस बना के राष्ट्रपति को भेजते हैं। राष्ट्रपति जिहड़ा है वो 3 हफ्तिਆਂ ਲਈ या 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ मतलब उस ऑर्डीनेंस ਨੂੰ पास करता है। 6 वीक्स ਲਈ भी कर सकता है, 6 मंथ ਲਈ भी कर सकता है। सो मिनिमम 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 वीक्स या मंथ्स राष्ट्रपति ਨੂੰ ऑर्डीनेंस ਨੂੰ पास कर सकता है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ऑर्डीनेंस ਇਹਨਾਂ ने 5 जून ਨੂੰ पास करवाए है और उस तो बाद अज उहदी राज्य सभा च चर्चा हो रही है, पहले लोक सभा च चर्चा हुई। जो लोक सभा च आ जाता वो बिल हो जाता। ऑर्डीनेंस मीनस कि आटोमैटिकली पासड बाय द प्रेजिडेंट, तो बिल मीनस कि अज लोक सभा च चर्चा होगी। ऑर्डीनेंस पास करना एकदम किसी तो राय लिते बगैर, ये थोड़ी विरोधता जिहड़ी सीगी ये किसानां दी एकदम किसी ते ठा सोटा मार देना। उहदे बारे जदों तुसीं एग्रीकल्चर दी आपां गल करदे हां, हिंदुस्तान की 50% जी आबादी इस वेले भी, चाहे अज दुनिया चंद्रमा पर पहुँच गई है, पर फिर भी खेती जी है इंसान लिए बहुत जरूरी है। खेती की उपज, अनाज, गेहूं, चावल जिन्ने भी उपज है खेती साड़ी रोटी लिए बहुत जरूरी है। 50% हिंदुस्तानी जिस गल दे नाल पीड़ित होण या जिस गल नाल इफेक्टेड होण, वो जो तुसीं डिसीजन लेना है तो इन्नी एमरजेंसी च डिसीजन लेना कि ऑर्डीनेंस पास कर देना। ऑर्डीनेंस ते बिल च मैं तुहानूं पहले दस्सिया फर्क है। वो जिहड़ा मैनूं लगदा भी दुविधा इत्थों आई है भी जां तां पहलां उस बिल नूं लैके आंदे लोक सभा च, पार्लीमेंट च लैके आंदे, सैशन दी वेट कर लैंदे। एडी कोई एमरजेंसी एडी इमीजिएट सीगी नहीं जिहड़ी इन्हां ने करती, जिहड़ी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इमीजिएट ही करती। सो तोमर साहब ने जिहड़ा बिल पास कीता सीगा, नहीं तोमर साहब ने जिहड़ा बिल पार्लीमेंट च लैके आंदा वही ऑर्डीनेंस वाला बिल लैके आंदा। सो इन्नी एमरजेंसी नहीं सीगी जिन्नी एमरजेंसी इन्होंने एकदम पाती। सो मैनूं लगदा भी एक डिस्प्यूट का बड़ा कारण है और किसानां नूं एकदम इंज लग्या भी जिद्दां साडे नाल धक्का हो रहा। सो मैं जिहड़े हड़तालां ने पहला बेसिक कारण तां इहदा यही है जी। जे गल कीती जावे, हिंदुस्तान कृषि दा एक खेती दा प्रधान देश है जी। किसान बहुत ज़्यादा जी किसान कहा जा सकता जिवें कि अन्नदाता जिहड़ा पंजाब हरियाणा यूपी 3 स्टेटां दे विच अन्नदाता हरित क्रांति भी जिहड़ी आ ग्रीन रेवोल्यूशन जिहड़ी आ वो लिआंदी सी। पर मंडीकरण
ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਹੋਈਆਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ 90% ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਚਾਹੇ 100 ਕਿੱਲਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਮਲੇ 'ਚ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 12,000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 200-300 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 35 ਤੋਂ 40% GDP ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 50% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ GDP ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 15 ਤੋਂ 16% ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, 5 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਲਾ ਕੇ ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ। ਰੇਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਆਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆਈ, ਰੇਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਜੋਗੀ ਰੋਟੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਨੇ।
ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 90% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਛੋਟੀ- ਇਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੀ। ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ। ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨੀ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, 1947 ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਚੋਰ ਸੀਗੇ, ਕਾਲੇ ਚੋਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਐਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ APMC ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। APMC ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜੀ। 1965 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ APMC। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੁਕ ਜੇ। ਉਹ APMC ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ UP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ, ਦੋ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਮੇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ, ਦੋ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰ ਬਦਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿੰਨੀ ਬੀਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਲੈ ਆਓ। ਮੰਡੀ ਲੈ ਆਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ APMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਏ, ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਚ 200 400 500 ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਆੜਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬਣੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਗਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆੜਤੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਚਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਬਣਾਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ APMC ਦੇ ਨਾਲ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਏਗੀ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੰਧੂਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੰਧੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ MSP ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਆੜਤੀਆ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਗੀ, ਉਸੇ ਰੇਟ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 8 ਤੋਂ 9% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ MSP ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਪਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 100 ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ 95 ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ
ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ 90% ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੀ ਆਇਆ? ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 3 ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। APMC ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਤੇ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੇਚਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵੇਚਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੇਚਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੇਚਦੇ, ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਵੇਚਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਨਾਜ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਲਿਮਟਿਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਾਊਗਾ, ਰਮਦਾਸ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ। ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੋਲਤਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ? ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਦੀ। ਜੀ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੋ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਤਾ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਲੂ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਗਿਆ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਇਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਆਲੂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਆਲੂ ਦਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲੂ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫੇਰ ਆਉਗੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦਲਾਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਲੂ ਪਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾ ਦੋਗੇ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾ ਦੋ ਟਮਾਟਰ, ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੌਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਆਲੂ ਦੇ, ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਟੋਮੈਟੋ ਸੌਸ ਜਾਂ ਜੂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਤੇ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਕੁਝ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਆਲੂ ਬੀਜੇ, ਟਮਾਟਰ ਬੀਜੇ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆਈ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਬੋਈ, ਫਸਲ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ, ਆਲੂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਕੱਢਣੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੀ, ਹਨਾ? ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। 20 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 22 ਰੁਪਏ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਚਦੀ ਜੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 30 ਡੇਜ਼ ਐਸਡੀਐਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਨ 30 ਡੇਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡੀਸੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। Okay। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਡਿਸਪਿਊਟ 'ਚ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਕੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਰਿਟਸ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜੀ। ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਮੈਰਿਟ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਐਫਸੀਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਟਾ ਸਕੀਮ, ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਕੀਮ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਸਕੀਮ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਵਾਧੂਗਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਨਾਜ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫਲੋਪ, ਐਫਸੀਆਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਫਸੀਆਈ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਐਫਸੀਆਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ 99% ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀ, ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਜਦ ਤੱਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਸਪਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈ ਭੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੜਪਣ ਲੱਗਾ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖਾ ਲੋਗੇ। 25-25 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 25-25 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖੇਤੀਯੋਗ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਪੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਿਰਪੜ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ,
ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਫੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਘਰਾਣੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਸਭ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ। ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਵੇਚੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਸਤੂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ, ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਗੈਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਦ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਵੀ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਔਰ YouTube ਪੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।